اللهم فرحة تبكي العيون. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يا إمام ابن باز رحمة الله عليه من قالوا يوم الجمعة كمتاتب سنة مؤكدة تنكر يهون سنة نويلا. وقال بعض أهل العلم بالوجوب عندهم قديتها نو متاتبوا تنكر عليهون السنة مالتهم بتشازهون كذا ما سلفوا نبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب سلالو بوجوب النتي والسلوك في العلماء والشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام منه إذا كان يوم الجمعة قلبه هنا كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول بهلم كي مسجد بروج ملائكة يكمتالو يزين غزي يصفالو يمجمريون بمجمريا يصفالو. فإذا جلس الإمام إمامه እኮ በተቀመጠ ጊዜና ለኹጥባ በሚወጣ ጊዜና طووا الصحف ያንን መጽሐፋቸውን ይዘጉና ምን ያደርጋሉ? ወጃኡ يستمعون الذكر ወደዛ ይመጡና ኹጥባን ያዳምጣሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ምንድነው ያሉት? من اغتسل يوم الجمعة غسلة الجنابة የጀናባን የሆነ ትጥበትን የታጠበ የጁሙዓ ቀን ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه بمجمريا ساعة يقبع هنا سواء النبي صلى الله عليه وسلم من عند أقربنه ميكوت الرأس من صدق عند الرجاء عند هنا من جملين من عند الرجاء صدق عند الرجاء يكوتر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم تملكت أنت مجمريا ساعة لا يمتح የግመልን ሰደቃ ያክል ነው የሚሰጥልህ ማለት ነው አጅር። ሱብሃንአላህ የግመልን ሰደቃ ያክል አጅር ይሰጥልሃል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام واختص به هذه الأمة من بين الأنام أحمده على نعمه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إن شاء الله تعالى الله عز وجل بقرآن من لنا يا أيها الذين آمنوا أن أنت يامناتشو سوجهوي أن أنت بني عندنت يامناتشو يهوناتشو سوجهوي በመልእክተኛው ያረጋገጣችሁ ያመናችሁ ሆናችሁ ሰዎች ሆይ ይላል። ኢዛ ኑዲየ ሊሰላቲ ለሰላት ጥሪ በተደረገ ጊዜና ለማንኛው ሚን የውሚል ጁሙዓ የጁሙዓ ቀን ማለት ነው ለጁሙዓ ሶላት ጥሪ በተደረገ ጊዜና ፈስዐው ኢላ ዚክሪላህ ወዘሩል በይዕ ኢላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈስዐው ኢላ ዚክሪላህ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማውሳት ወደ ቁርአን وكذلك ወደ ሶላት ምን በሉ ወደዛ ሂዱ ይላል አላሁ ዐዘ ወጀል። ذلكم خير لكم ይሄን ማድረጋችሁ ደግሞ ከሌላው ዱንያን ማለት ነው ትታችሁ ወዘሩል በይዕ ንግድን ተው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ንግዳችሁን ትታችሁ ወደዛ ሂዱ፣ ስራዎቻችሁን ትታችሁ ወደ ሶላት ሂዱ። ይሄን ማድረጋችሁ ደግሞ خير لكم ለእናንተ በላጭ ነው መልካም ነው ይላል አላሁ ዐዘ ወጀል። ኢን ኩንቱም ተዕለሙን እናንተ የምታውቁ ከሆነ ይሄ ለእናንተ በላጭና ትርፋማ የሚያደርጋችሁ የሆነ ነው ይላል። فإذا قضيت الصلاة
صلاة بتتناككች ጊዜና فانتشروا في الأرض በምድር ላይ ተበታተኑ ተሰራጩ በምድር ላይ ምን አድርጉ وابتغوا من فضل الله كالله تبارك وتعالى ችሮታ ከሱ فضل ፈልጉ ይላል ሪዝቆችን ፈልጉ واذكروا الله كثيرا الله عز وجل እንደዚሁም በብዛት አስታውሱ በዛ በጁሙዓ ቀን لعلكم تفلحون من እንድትሉ ዘንድ ይከጀላልና እንድትድኑ ፈላህ እንድትወጡ ይከጀላልና ይላል አላሁ عز وجل ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቁርአን አንቀጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ሶላት الجمعة መሄድ እንዳለብን وكذلك የተለያዩ የሚያሻግሉ የሆኑ ነገራቶችን ትተን ወደዛ ሄደን ሶላት الجمعة መስገድ እንዳለብን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይጠቅስልናል ማለት ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው ምን ይላሉ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ፀሐይ ከወጣችበት ከሆኑ ቀናቶች ከሁሉም በላጭ ቀን ጁሙዓ ነች ጁሙዓ ቀን ነው ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فيه خلق آدم በዚህ በጁሙዓ ቀን ነው አደም አለይሂ ሰላም የተፈጠረው وفيه أدخل الجنة በዚህ በጁሙዓ ቀን ነው አደም አለይሂ ሰላም ጀነት የገባው وفيه أخرج منها በዚህ በጁሙዓ ቀን ነው ከዛ ከጀነት የወጣው ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة በጁሙዓ ቀን እንጂ ቂያማም አትቆምም ይላሉ أخرجه مسلم ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ መልኩ እንግዲህ ያስቀምጠዋል ይህ ሐዲስ የሚያሳየው ምንድነው የጁሙዓን ትልቅነት የጁሙዓን ቀን ትልቅነት የጁሙዓን ቀን ከሌሎች የሆኑ ቀናቶች ሁሉ የበለጠ ቀን እንደሆነ የሚያሳይ የሆነ ነው ማለት ነው طيب باذن الله تبارك وتعالى አንዳንድ የሆኑ ነጥቦችን እንዳስሳለን باذن الله عز وجل ለመጀመሪያው ሶላት الجمعة ወይም ደግሞ የጁሙዓ ሶላት ሕክሙ ምንድነው በይኑ ምንድነው የሚለውን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ አጠር ባለ መልኩ እንመልከት ማለት ነው يوم الجمعة ويم يجمعان صلاة مسجد مالتنا والجمعة فرض عين على كل الرجال على الرجال بكل مندلي من دنو فرض عين بنفس وكف قديتا يهنبتنا مالتنا لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ولقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من إلى النبيين عليه الصلاة والسلام رواح الجمعة واجب على كل محتلم ودا جمعة مهيد ودا جمعة كو صلاة الجمعة ولزا مسجد ودا جمعة مهيد واجب على كل محتلم بهلم أكما الدام بدرس سولاي من دنو قديت هانو إلى النبيين عليه الصلاة والسلام سلزي بل لم حديثاتቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ላይ እንዳስቀመጡት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይሉናል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لا ينتهين أقوام عن ودعهم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰዎች እኮ ሊጠነቀቁ ነው አሉ እነዚህ ጁሙዓ ሁለት ጁሙዓዎችን ምን ማድረጋቸው መተዋቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጁሙዓ ወደ ኋላ ማለታቸውን ወይ ሊተው ነው አው لا يختمن الله على قلوبهم ወይም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢካሉ በዛው ከቀጠሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀልባቸው ላይ ያትምባቸዋል ثم لا يكونون من الغافلين ከዛም በኋላ ከምኖች ይሆናሉ ከዘንጊዎች ሊሆኑ ነው ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال النووي رحمه الله فيه أن الجمعة فرض عين بزيه انقدي حديث مياسايو جمعة بهلم سولي فرض عين بنفس وكف قديتا عنده هنا نو بهلم واندلي قديتا عنده هنا مياسايو بل لم حديث نبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم وهلم مسلم بهنا سولي واجب نويلال نبياتنا عليه الصلاة والسلام እንግዲህ ጁሙዓ ግዴታ እንደሆነ ወይም ደግሞ ፈርድ ዐይን እንደሆነ ተመለከትን ማለት ነው በሁሉም ወንድ ላይ ስለዚህ በማን ነው ግዴታ የምትሆነው ካል تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على اتيانها በሁሉም ወንድ በሆነ ላይ ግድ ይላል ذكر ወንድ የሆነ حر እንደዚሁም ነፃ የሆነ ማለት ነው ባሪያ ያልሆነ ባሊግ እንደዚሁም ደግሞ
ባሊግነት ደረጃ የደረሰ ማለት ነው አቅመ አዳም የደረሰ ዓቂል እንደዚህም ደግሞ ዓቂል የሆነ አእምሮ ጤናማ የሆነ ቃዲሪን እንደዚሁም መስገድ የሚችል ከሆነ ማለት ነው መስገድ የሚችል ከሆነ على اتيانها እሷን በመስገድ ላይ እሷን በመምጣት ላይ የሚችል ከሆነ በሱ ላይ ምንድነው ግድ ነው ሙቂም እንደዚህም ደግሞ የሀገር ነዋሪ መሆን አለበት طيب በሱ ላይ ግዴታ ሊሆንበት ዘንድ የሀገር ነዋሪ መሆን አለበት ማለት ነው فلا تجب على عبد مملوك ባሪያ ላይ ማለት ነው የተገዛ የሆነ ባሪያ ላይ በሱ ላይ ምን አይልም ጁምዓ አይወጅብበትም አው ኢምራአ ወይም ደግሞ በሴት ላይም ግድ አይደለም አው ሰቢይ ወይ በህፃን ላይ ግድ አይደለም አው መጅኑን ወይ በእብድ ላይም ግድ አይደለም አው መሪድ ወይም ደግሞ በታመመ ሰው ላይም ግድ አይደለም ጁምዓ ማለት ነው አው ሙሳፊር ወይም ደግሞ በመንገደኛ ላይ ግዴታ አይደለም طيب እነዚህ ከነሱ ላይ የተነሱ ናቸው لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة بجماعة مسجد حق نو تجبي نو واجب نو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أراد سوي سكروا عبد مملوك عندنا باريا مالتنا باريا كهونا قريب السلا قديت هرلم أو امرأة ويمسيت كهونج بيتها بتسجد لسوا يتشالنا وقلنا بيت مسجد متى بتسجدم شجر اللبتنا أو صبي ወይም ደግሞ ህፃን ወአው መሪድ ወይም መንገደ ወይም በሽተኛ ማለት ነው እነዚህ ሲቀሩ ሌላው ጁምዓ ሄዶ መስገድ ግዴታ አለበት وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة መንገደኛ የሆነ ሰው እንግዲህ ጁምዓን በሱ ላይ ግዴታ ትሆንበትም لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገዳቸው ላይ ምን ይያሉ አልነበረም እየሰገዱ ስላልነበር ማለት ነው በአረፋ ሐጅ ባደረጉበት ጊዜ ጁምዓ እዛ ላይ ገጥሟቸው ነበር የዚህን ጊዜ ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها እንግዲህ ዓስርን ከሷ ጋር ሰብስበው ዙህር ነው የሰገዱት ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين እንግዲህ መንገደኛ ሆኖ ያለበት የሄደበት ሀገር ላይ ጁምዓ እየተሰገደ ከሆነ ከሙስሊሞች ጋር ምን ይላል ይሰግዳል ማለት ነው وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه እንግዲህ ሶላት الجمعة ላይ ሴት ልጅም ወይም ህፃን ልጅ ወይም ደግሞ የታመመ ወይም ደግሞ መንገደኛ መጥቶ ቢሰግድ ምን ይላል ማለት ነው ይቻላል ችግር የለበትም وأجزأته عن صلاة الظهر كصلاة الظهر من تلوالي تابقى قوالج ማለት ነው እሷን ከሰገደ ምን ይለዋል ከሶላት الظهر የሚያብቃቃው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በማን ነው ግዴታ የሚሆነው የሚለውን እነዚህን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው እነዚህ ማወቁ ተገቢ ይሆናል ግዴታ የሚሆነው በማን ነው በወንድ ላይ ግድ ነው ፍርዱ ዐይን ነው ግን ይሄ ደግሞ እነዚህ ምን መሆን አለበት አንደኛ ሑር መሆን አለበት ሑር ነፃ የሆነ መሆን አለበት እንደዚህም ባሊግ የሆነ መሆን አለበት እንደዚህም ዓቂል ሊሆን ይገባል ቃዲር ሊሆን ይገባል على اتيانها مقيم ሊሆን ይገባል فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر ነገር ግን እነዚህ ሁሉ መጥተው ቢሰግዱ ምንድነው ችግር የለበትም ሶላታቸው ትክክል ነው ማለት ነው طيب ሶላታቸው ምንድነው ትክክል ነው እንግዲህ ሶላት الجمعة በዚህ መልኩ እንግዲህ በማን ላይ ነው ግዴታ የሚሆን የሚለውን በዚህ መልኩ ማወቁ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው طيب እንግዲህ ሶላት الجمعة በዚህ የጁምዓ ሶላት አሰጋገድ በዚህ መልኩ ካየን ሕክሙ ብይኑን ካየን ፈዳኢሉ ወይም ደረጃው ምንድነው ከተባለ በጣም በርካታ የሆነ ደረጃዎች አሉት ፈዳኢሎች አሉት وكذلك ሱነኖችም አሉት በአላህ ተባረከ ወተዓላ ፍቃድ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልናመሰግን ይገባል ይህንን ጁምዓ ይህንን ለዚህ ጁምዓ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመራን ማለት ነው አላህን عز وجل ልናመሰግን ይገባል ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች በዚህ ቀን ጠመዋል ይሄንን ቀን አልተቀበሉም እነሱ ይሁዳና ነሳራዎች يوم أحد ويم أهد بإثيوبيا مالتنا الترار يعزو وكذلك يهودا وجدهم يوم السبت كلامين
እንደ ዒድ አድርገው ነው የሚወስዱት ማለት ነው። ከዛሊከ እኛ ደግሞ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ምንን ተቀበል ጁሙዓ ቀንን ማለት ነው። ስለዚህ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲታቸውም ምን ይላሉ? ሁም ተበዑን ለና የውመል ቂያማ፣ እነሱ እኮ ለእኛ ተከታዮች ናቸው ይላሉ። እኛን ተከትለው ነው የሚመጡት። ነሕኑ ልአኺሩን ሚን አህሊ ዱንያ፣ ከዱንያ ደግሞ የመጨረሻው እኛ ነን አሉ። ወልአወሉነ የውመል ቂያማ፣ የቂያማ ቀን ደግሞ የመጀመሪያው የምንተሐሳስበው ሒሳብ ከሁሉም በፊት እኛ ነን ብለው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይናገራሉ ማለት ነው። أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم أحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة بلو نبي صلى الله عليه وسلم تناقروا البحديثات شمالتنا. ስለዚህ በሐዲስም ቅድም ባጠቀስኩት በሆነው ሐዲስ እንደተናገሩት فإن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس ጁሙዓ ማለት ከደረጃዎች ሁሉ ታላቁ ፀሐይ ከወጣችበት ከሆኑ ቀናቶች ከሁሉም መልካምና በላጩ የሆነው ቀን ማለት ጁሙዓ ቀን ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة بلو يتناقرتن قدم جاينا بهنا حديث مالتنا. فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع جمعة مالت يا مسلموች እንግዲህ عيد አመት በዓል ወይም ደግሞ ክብረ በዓል አድርገው የሚይዙት አመት በአመት ሁለት በዓል አላቸው። عيد الأضحى وعيد الفطر ሳምንታዊ ደግሞ ጁሙዓ አላቸው። የሳምንታዊው ዒዳቸው ጁሙዓ ነው፣ የጁሙዓ ቀን ነው ማለት ነው የሚደሰቱበት። ወከዛሊከ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ የሚያመሰግኑበት፣ ወከዛሊክ ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚመለሱበት፣ ተውበት የሚያደርጉበት፣ የተለያዩ ዒባዳዎችን የሚያበዙበት የሆነ ቀን ነው። ቁርአን ከመቅራት ዚክር ከማድረግ በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰለዋት ከማውረድ ዱዓ በማድረግ የመሳሰለ በርካታ መልካም የሆኑ ስራዎችን የሚሰሩበት የሆነ ቀን ነው። الذي هدى الله سبحانه وتعالى الأمة إليه أمتቸውን የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡማ ወደዚህ የመራበት የሆነ ቀን ነው ጁሙዓ ቀን ማለት ነው። وأضل عنه اليهود والنصارى فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد وفي يوم الجمعة ابتداء الخلق وفيه انتهاء الخلق እንግዲህ የጁሙዓ ቀን ማለት ፍጡራን የተጀመሩበት እንደዚሁም ደግሞ የተጠናቀቀበት ነው። وفيه تقوم الساعة በዛም ደግሞ ቂያማ የምትቆምበት ነው። ጁሙዓ ቀን ነው ቂያማ የምትቆመው ማለት ነው። وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه በዛች ደግሞ በጁሙዓ ቀን ደግሞ አንዲት ሰዓት አለች። ያንን ሰዓት እኮ አንድ ሙስሊም የሆነ ባሪያ እሷን አይገጥማትም መልካም ነገር እየሰገደ አላህን እየለመነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዱዓውን ተቀባይነት ቢያደርግለት እንጂ ቢቀበለው እንጂ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቢሰጠው እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ በጁሙዓ ቀን የሆነች ሰዓት አለች። በያቺ ሰዓት የዱዓ በጣም ተወዳጅ የሆነች ሰዓት ናት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚቀበልባት የሆነ ዱዓን ማለት ነው። ስለዚህ የውሙል ጁሙዓ ትልቅ የሆነ ደረጃ ያለው የሆነ ቀን እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው። ትልቅ የሆነ ደረጃ ላለው አውቀን ሁላችንም ሙስሊም እስከሆነ ድረስ طيب ሁላችንም ለምኑ ለዚህ ለደረጃው ትልቅ የሆነ ፈضሉን ለዚህ ለትሩፋቱ ለመጎናጸፍ ልንዘጋጅ ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ለጁሙዓ የተለያዩ የሆኑ ሱናዎች አሉት፣ ሱነኖች አሉት። ከፊል ዑለማዎች የሚጠቅሱትን በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ እናያለን ማለት ነው። ومن السنن في يوم الجمعة كيوم الجمعة مكاكل السنة ማለት ነው ተወዳጅ የሆኑ ሱናዎች መካከል የመጀመሪያው التطيب መልካም የሆነ መዋብ መጋጋጥ ሽቶን ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ
መልካም የሆነ ልብስን መልበስ والغسل እንደዚሁም መታጠብ وهو سنة مؤكدة ይሄ መታጠብ ምንድነው ሱነቱ ሙአከዳ ጠንካራ የሆነ ሱና ነው وأوجبه بعض أهل العلم እንደውም ከፊል የእውቀት ባልተቤቶች ዑለማዎች ግዴታ ነው ብለዋል በيوم الجمعة መታጠብ ግዴታ ነው ብለዋል للحديث الصريح الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم نبي صلى الله عليه وسلم قالوا يوم الجمعة الجمعة كانكم متاتب ምንድነው በሁሉም ሙህተሊም የሆነ አቅመ አዳም የደረሰ ባሊግ በሆነ ሰው ላይ ሁሉ ምንድነው ግድ ነው ብለው ተናግረዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስለዚህ ዋጅብ ነው የሚሉ ዑለማዎች ይሄንን ሐዲስ ይዘው ነው ማለት ነው قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى يا امام ابن باز رحمه الله عليه من قالوا يوم الجمعه كمتاتب سنه مؤكده ጠንካራ የሆነ ሱና ነው ይላሉ وقال بعض أهل العلم بالوجوب عندهم قديتها نو متاتبو تنكر عليه السنة مالتهم بتشاسهون كذا ما سلفوا نبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب سلالو بوجوب النتي والسلوك في العلماء والشمال بزيه هم يسيوت أنكار النتون يسيال سلزيه فينبغي المحافظة على هذا الغسل في يوم الجمعة በጁሙዓ ቀን መታጠብ በጣም መጠባበቅ ልንጠብቀው የሚገባ ሁሉ ጊዜ ልንታጠብበት የሚገባ የሆነ ጠንካራ የሆነ حتى ከፊል ዑለማዎች እስከ ዋጅብነት ደረጃ የወሰዱት የሆነ ነገር እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው والافضل الامام ابن باز رحمه الله والافضل ይሄ ደግሞ መታጠቡ በላጭ የሚሆነው ايكون عند توجهه الى الجمعه ወደ ጁሙዓ ለመሄድ ማለት ነው በሚቅጣጭ ጊዜ የዛን ጊዜ ታጥቦ መሄዱ ይሄ የተሻለ ይሆናል لان هذا ابلغ في النظافه ይሄ በመጸዳዳት ላይ በመዋብ ላይ ምን የሆነ ስለሆነ ድንበር የደረሰ ስለሆነ ማለት ነው وابلغ في قطع الروائح الكريهه የተጠሉ የሆኑ መጥፎ የሆኑ ሽታዎችንም ደግሞ በመቁረጥ ላይ የተወደደ ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው مع العنايه بالطيب እንደዚህም ደግሞ ሽቶ በማድረግ ላይ መልካም የሆነ ነገር በማድረግ ላይ واللباس الحسن መልካም የሆነ ልብስን በመልበስ ላይ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተቆራኘ በሆነ መልኩ መታጠብ ምንድነው ሱነቱ ሙአከዳ ነው እንደውም ከፊል ዑለማዎች ምን ብለውታል ማለት ነው ምን ብለውታል ግዴታ በግዴታነት በሆነ መልኩ የወሰዱ ዑለማዎችም ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቀን የተወደደ ነው ምን ማድረግ አልኢግቲሳል መታጠቡ እንደዚህ ደግሞ መጸዳዳት ወከذلك والتطيب ሽቶ ማድረግ ወሲዋክ እንደዚህም ደግሞ ሲዋክን መጠቀም መፋቂያን መጠቀም እንደዚህም መልካም የሆኑ ልብሶችን የሚያማምሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስ ማለት ነው ለምን لانه يوم اجتماع المسلمين مسلموች የሚሰባሰቡበት ቀን ስለሆነ وعيد الاسبوع ሳምንታዊ የሆነ ዒድ ስለሆነ መልካም የሆነ ልብስን መልካም በሆነ መልኩ መቅረብ አለበት فيكون المسلم في هذه المناسبة على أحسن الأحوال መልካም በሆነ ሁኔታ ላይ ሆኖ ሙስሊም ወንድሞችን ሊያገኛቸው ይገባል ማለት ነው واكمل الخصال ጥሩ በሆነ ሁኔታ ላይ ሊሆን ይገባል تعظيما لهذا اليوم وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم የዚህን ቀላቅ ለማድረግ وكذلك በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናም ለመስራት ሲባል ማለት ነው ስለዚህ መልካም የሆኑ ልብሶችን መልበስ መታጠብ ሲዋክ ማድረግ የመሳሰለ እነዚህ የሚወደዱ የሆኑ ምንድናቸው በጁሙዓ ቀን የሚወደዱ የሆኑ ናቸው حتى መታጠብን ደግሞ ከፊል ዑለማዎች እስከ ማውጀብ ደረጃ ድረስ ሄደዋል ማለት ነው ቅድም የጠቀስነውን ሐዲስ በመመርኮዝ ማለት ነው طيب ስለዚህ የውሙል ጁሙዓ ቀን መታጠቡ በጣም የተወደደ የሆነ ነገር እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው طيب እንደዚህም ጁሙዓ በመንገባ ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ የሆኑ ምኖች አሉ የተለያዩ የሆኑ ልንጠብቃቸው የሚገቡ የሆኑ ስነ ስርዓቶች ይኖራሉ
በአላህ ፍቃድ እንመጣበታለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ምንድነው መታጠባል። ከዛም በኋላ التطيب والتنظف እንደዚሁም መጸዳዳት ጥሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስና እንደዚሁም የተለያዩ የሆኑ እኛ ላይ ማለት ነው ሊወገዱ የሚገቡ የሆኑ ነገራቶች ካሉ እነሱን ምን ማድረግ ማስወገድ ማለት ነው። እነሱን ማስወገድ ይጠበቅብናል ማለት እነሱን ማስወገድ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كسونة ላይ ሊወገድ የሚጠበቅበት የሆነ ነገር ካለ ማስወገድ። ለምሳሌ كتقليم الأظافر وغيره ጥፍርን መቁረጥ የመሳሰልና ሌሎችንም ጨምሮ ማለት ነው። والتنظف أمر زائد على الاغتسال ከመታጠብ እንግዲህ ተጨማሪ የሆነ ነገር ነው። ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها መጥፎ የሆኑ ሽታዎችና የሱ ሰበብ የሆኑ ነገራቶችን በመቁረጥ በማስወገድ ማለት ነው። የተለያዩ ሸሪዓ እንድንቆርጣቸው ያዘዘን የሆነ ነገር መቁረጥ كذلك ለምሳሌ ጥፍር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የብብትህን ጸጉር መንጨት የመሳሰለ እነዚህ የብልት ጸጉርን መላጨት የመሳሰለ كذلك ሸዋሪብን እንደዚሁም ማሳጠር የመሳሰለ እነዚህን ሁሉ ማድረግ በጣም የተወደደና እንደዚሁም ከሱናዎች መካከል ከየውሙል ጁምዓ የሚመደብ የሆነ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ሌላኛው ወይም ሶስተኛው ደግሞ የሚጠቅሱት ዑለማዎች ምንድነው መልካም የሆነ ልብስን ሊለብስ ማለት ነው። መልካም የሆነ ልብስን ሊለብስ ጥሩ የሆነ የሚያምር የሆነ ልብስን ነጫጭ የሆኑ ልብሶችን ካላቸው ሰዎች ያንን መልበስ አለባቸው። ቀሚስ ነገር ማለት ነው። وكذلك እሱ ደግሞ ከሌላቸው ጥሩ የሆኑ ልብሶችን የሚያማምሩ የሆኑ ልብሶችን መልበስ كذلك ይዞ አዳብ ስነ ስርዓት እንግዲህ አለ። ኢንሻአላህ እሱን መጣበታለሁ መጨረሻ ላይ በአላህ ፍቃድ ማለት ነው። طيب الثالث ሶስተኛ من سنن الجمعة التبكير إلى حضورها ወደ እሷ ለመምጣት ማለት ነው በጧት ማለት ነው መሄድ። በጧት ምን ማለት መሄድ እንግዲህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትልቅ የሆነ አጅር እንዳለው አስቀምጠዋል። ويكون من طلوع شمس الجمعة إلى دخول الإمام ከመች ጀምሮ ነው ከተባለ ፀሐይዋ የጁምዓ ቀን ፀሐይ ከወጣች በጊዜም ጀምሮ ኢማሙ እስከሚገባ ድረስ እስከዛ ድረስ ባለው ቶሎ ብለን ፈጠን ብለን መግባት። ለምን ከተባለ فإن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول وሁሉም የመስጂዱ በር ላይ መላእክቶች አሉ አንደኛውን በአንደኛ የሚመዘግቡ ማለት ነው። የዛን ጊዜ አንተ በስንተኛው ተመዝግበህ ይሆን ተመልከት። ይሄን ራስህን መገምገም ራስህን መፈተሽ ያስፈልጋል። ስንተኛ ላይ ተመዝግበህ ይሆን? አንደኛ ላይ ተመዝግበሃል ወይስ አምስተኛ ላይ የተመዘገብከው ወይስ ደግሞ መጨረሻ ላይ ነው የተመዘገብከው? ስለዚህ መላእክቶች አሉ አንደኛ የገባነው እገሌ አንደኛ ገብቷል ብለው የሚመዘግቡ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ በቶሎ ብሎ ማለት ነው በጧቱ መሄዱ ተወዳጅ ነው ሱና ነው። ለምን ቶሎ ለመመዝገብ እነዛ የመጀመሪያዎቹ ሐጂ ዘንድ ማለት ነው። قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا كان يوم الجمعة الجمعة قلبه هنا جزي كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول بهلم كي مسجد بروج ملائكة يكمتالو يزين جزي يصفالو የመጀመሪያውን በመጀመሪያ ይጽፋሉ። فإذا جلس الإمام ኢማሙ እኮ በተቀመጠ ጊዜና ለኹጥባ በሚወጣ ጊዜና طووا الصحف ያንን መጽሐፋቸውን ይዘጉና ምን ያደርጋሉ? وجاءوا يستمعون الذكر ወደዛ ይመጡና ኹጥባን ያዳምጣሉ። طيب ኹጥባን ያዳምጣሉ ማለት ተመልከት። ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ والله ትልቅ የሆነ አጅር ነው ያለው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ምንድነው ያሉት? من اغتسل يوم الجمعة غسلة الجنابة የጀናባን የሆነ ትጥበትን የታጠበ የጁምዓ ቀን ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه መጀመሪያ
በመጀመሪያው ሰዓት የገባ የሆነ ሰው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እንዳቀረበ ነው የሚቆጠረው ምን ሰደቃ እንዳደረገ አንድ የሆነን ምን ግመልን ምን እንዳደረገ ሰደቃ እንዳደረገ ይቆጠርለታል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ተመልከት አንተ መጀመሪያው ሰዓት ላይ መጣህ የግመልን ሰደቃ ያክል ነው የሚሰጥልህ ማለት ነው አጅር። ሱብሃንአላህ የግመልን ሰደቃ ያክል አጅር ይሰጥልሃል። በሁለተኛ ደግሞ የመጣ فكأنما قرب بقرة طيب ككبت ማለት ነው ያ እንዳቀረበ ያክል ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما በሶስተኛው ደግሞ የመጣ ከሆነ طيب ትልቅ የሆነ ሙክትን እንዳቀረበ ነው ምን የሚልለት የሚጻፍለት። በአራተኛው ሰዓት ላይ የመጣ ደግሞ ምን እንዳቀረበ ዶሮን እንዳቀረበ ይጻፍለታል አሉ። وكذلك በአምስተኛ ሰዓት ላይ የመጣ ደግሞ እንቁላልን እንዳመጣ ወይም ደግሞ እንደ ሰደቃ እንዳደረገ ይቆጠርለታል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فإذا خرج الإمام ኢማሙ በወጣ ጊዜና حضرت الملائكة መላእክቶች ይመጣሉ ይጣራሉ يستمعون الذكر ይህንን ዚክር ለማዳመጥ ምን ይላሉ ወደዛ ይመጣሉ ያዳምጣሉ። ስለዚህ ቀደም ብሎ መገኘት ይሄን ያክል ሰደቃ እንዳደረግን ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። እዛ ላይ ቁርአን እንቀራለን፣ የተለያዩ አዝካሮች እናደርጋለን፣ ዱዓ እናደርጋለን፣ መልካም ነገራቶችን እንሰራለን። ስለዚህ ለሚወደደው ምንድነው ቶሎ ብለን መምጣት ለጁምዓ ሰላት ቶሎ ብሎ በጧቱ ምን ማለት መግባት ወደ መስጂድ በጣም ተወዳጅ የሆነ ስራ ነው ማለት ነው። በሌላም ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من غسل يوم الجمعة ومن واغتسل ራሱም ታጥቦ እንደዚህም ደግሞ የሚያጥብ የሆነ እንደዚህም ደግሞ በጧቱ መጥቶ እንደዚህም ሌሎችን የሚያመጣ كان له بكل خطوة በሁሉም በሆነ በሚራመዳት በሆነ እርምጃ አጅሩ ሰና የአንድ አመት አጅር ነው የሚጻፍለት صيامها وقيامها የአንድ አመት ጾምና የአንድ አመት መቆም ነው የሚጻፍለት ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሱብሃንአላህ ስለዚህ ትልቅ የሆነ ደረጃ አለው። ባረከላሁ ፊኩም በጧት ቶሎ ብሎ ምን ማለት መግባት ማለት ቶሎ ብሎ በጧቱ ምን ማለት መግባት ያስፈልጋል። ስለዚህ በጧቱ ልንገባ ይገባል። ባረከላሁ ፊኩም ልንገባ ይገባል። መላእክቶች በዚህ ቀን እየጻፉ ነው መጀመሪያ የገባውን በመጀመሪያ ማለት أن الملائكة في يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول فهل يتأخر عن الحضور حتى يدخل الإمام حيث يطوي الملائكة صحفها وتجيء لاستماع الذكر التي هي الخطبة كما تبوها لا ولذي كما تبوها لا السن مالتنا وميادامتو ወይም ደግሞ ወደዛ ማለት ነው ምን የሚሉ የሆኑ ሰዎች አሉ ኹጥባ ከተጀመረ በኋላ ወይም ደግሞ ከኹጥባ ካለቀ በኋላ حتى ኢቃም ሲባል አንዳንድ ሰዎች ይመጣሉ። ይሄ ልክ አይደለም። ቶሎ ነው መምጣት ያለብህ። ኹጥባው ሊያልፋህ አይገባም። ልትሰማ ይገባል፣ ልታዳምጥ ይገባል ማለት ነው። የሚሰጠው ምክር ላንተ ነው፣ ልታዳምጥ ይገባል። ሰዎች በአሁን ጊዜ በጣም የሚያሳዝነው ኢላ መን ረሒመ አላህ አብዛኛው ሰው የሚመጣው ወደ ጁምዓ ስንት ሰዓት ላይ ነው ኢቃም ሲባል ወይ ሁለተኛው ኹጥባ ሲጀመር እዛ ገብቶ ራሱ ጁምዓ ኹጥባውን አያዳምጥም ወይም ደግሞ ያፋሽጋል ወይ ያንቀላፋል ወይም ደግሞ ቀልቡ ሌላ ቦታ ነው ያለው ተረብሿል። ይሄ ሁሉ ሐቂቃ በጣም በራሳችን ላይ ችግር የሚያመጣ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ መደረግ አለበት ማለት ነው። طيب ሌላው ከጁምዓ ሱናዎች መካከል تحية المسجد مسجد ነው تحية المسجد مسجد فقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم الناس خطبه ያደረጉ ጊዜ አንድ ሱለይክ የተባለ ሱሐባ መጣ። ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም خطبه ያደረጉ ነበርና فجلس ተቀመጠ ሱሐባው መጥቶ فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين
وجوز فيهما قالت نبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنت سليك هوي قمنا ሁለት ረካዓ ስገድ ነገር ግን አጠር አድርጋቸዋል ስለዚህ ኢማሙ ኹጥባ የኹጥበ ከሆነ የገባኸው አጠር ያለ ሁለት ረካዓ ትሰግዳለህ ማለት ነው ስለዚህ ምን ታደርጋለህ አጠር ያለ ሁለት ረካዓ ምን ትላለህ ትሰግዳለህ ማለት ሁለት የሆነ አጠር ያለ የሆነ ሁለት ረካዓ ትሰግዳለህ ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ መቀመጡ አይፈቀድም ይላሉ እንደውም ዑለማዎች ማለት ነው ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ነገር ግን በዛ ላይ አጠር አድርጎ መስገድ አለበት ማለት ነው ኹጥባውን እንዲያዳምጥ ዘንድ እንግዲህ መጀመሪያ የገባ ከሆነ ነው ግን ኢማሙ ኹጥባ ላይ ከተቀመጡ በኋላ አዛን ከተባለ በኋላ ተነስቶ ሱና መስገድ አይፈቀድም ለምን ሱና ቀብልያ ስለሌለው ማለት ነው ለማ ለጁሙዓ ማለት ነው طيب ስለዚህ ተህየቱል መስጂድ እንሰግዳለን አጠር ያለ ማለት ብዙም ያረዘመ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው الرابع አራተኛ من سنن يوم الجمعة الصلاة بعد الجمعة 4 ركعات አራት ረካዓ ከሶላት الجمعة በኋላ መስገድ እንግዲህ የሱና የሶላት الجمعة ከሰገድን በኋላ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ሱና የምንሰግደው አራት ረካዓ መስገድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 አንዳችሁ ጁምዓ ሶላትን የሰገደ ከሆነ ከጁምዓ ሶላት በኋላ አራት ይስገድ ብለው ነብያችን ዐለይሂ ሰላም ተናግረዋል قال الإمام النووي رحمه الله في رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4 وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها وأن أقلها 2 وأكملها 4 ሁለት ረካዓ መስገድ ይችላል አራት ረካዓ መስገድ ይችላል አራቱ ሙሉ ነው እንግዲህ ከሶላት الجمعة በኋላ ሁለት ረካዓ መስገድ ምንድነው ሁለትና አራት ረካዓ መስገድ ሱና ነው የተወደደ የሆነ ተግባር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው ከሶላት الجمعة በኋላ ዝም ብለን መውጣት ሳይሆን ምን እናደርግ አራት ረካዓ ከቻልን ካልቻልን ደግሞ ሁለት ረካዓ እንስገድ ማለት ነው طيب الخامس أمستنياو من سنن الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنبي عليه الصلاة والسلام لي صلوات مابزات بمال لي بنبي عليه الصلاة والسلام لي نبي عليه الصلاة والسلام مالت النبي أولى بلو يتكسته الله تبارك وتعالى للمؤمنين يا لاجو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا لاجو إن يتكلن يقولنا يأوقنا بالنسو سببنا ونام بالنسو لي صلوات ما ورد يوم الجمعة وديتها يالو ملكامي هنا سران صلوات ما بزات بنبي عليه الصلاة والسلام لا مالتهم በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ለመሰለዋት ማብዛት ማለት ድቤ መደብደብ ወይ ማጨብጨብ ወይም ተሰብስቦ ድምጹን ያጮሁ አንድ ላይ ማለት ነው መጮህ አይደለም ይህ አደብ ስነ ስርዓት አይደለም ይሄ ጃሂልዮች የሆነ ተግባር وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع إلى الله سبحانه وتعالى إذن صلوات الدين ያስቀመጠው ሸሪዓ በተጠበቀ በሆነ መልኩ ሰለዋት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ማውረድ እንጂ ማጨብጨብና ይሄኛው እንደዚህ ማድረግ ይሄ ከዲን ተደርጎ አይቆጠርም ማለት ነው ኢዳን በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰለዋት ማውረድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል ኢነ ሚን አፍضل ايامكم يوم الجمعة فاكثروا علي من الصلاة فيه ከናንተ ከቀናችሁ ሁሉም እኮ በላጭ ቀን ማለት ጁሙዓ ቀን ነው አሉ فاكثروا علي من الصلاة فيه በዛ ቀን በጁሙዓ ቀን ደግሞ በእኔ ላይ ሶላትን አብዙ بمعنى صلواتن አብዙ ማለት ነው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሶላዋት ማብዛት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ተወዳጅ የሆነ ነገር ነው በምን
በጁሙዓ ቀን ላይ ማለት ነው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም እያነሳን وكذلك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ሌሎችም በዚህ መልኩ ያደረገን من ማድረግ አለብን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰለዋት ማውረድ አለብን ያ አዩሃ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ አዟልና ማለት ነው ነብያችንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲታቸው በእኔ ላይ አንድ ጊዜ ሰለዋት ያወረደ የሆነ ሰው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱ ላይ 10 የሆነን እዝነትን ወይም ረሕመትን ያወርድበታል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዘን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰለዋት ማውረድ ማብዛት የውሙል ጁሙዓ ተወዳጅ የሆነ ሱናቸው መካከል ከሱናው መካከል ማለት ነው አሳዲስ ስድስተኛ من سنن الجمعة كثرة الدعاء فيه በዛ ቀን በጁሙዓ ቀን ዱዓ ማብዛት ነው ዱዓ ማድረግ አላህን መለመን فإن فيه ساعة مستجابة ተቀባይነት ያላት የሆነች ቀን አለች ሰዓት አለች በዛ ወቅት አለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል ኢነ ፊል ጁሙዓቲ ለሳዓ በጁሙዓ ቀን እኮ አንድ የሆነች ሰዓት አለች ላ ይዋፊቁሃ ሙስሊሙን አንድ ሙስሊም እኮ የሆነ ሰው አይገጥማትም የስአሉላህ ፊሃ ኸይራን አላሁ ተባረከ ወተዓላ በዛ መልካም የሆነ ነገር እየጠየቀ ኢላ አዕጣሁ ኢያሁ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ያንን ነገር የሰጠው ቢሆን እንጂ ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ ጁሙዓ ቀን ላይ ምን ማድረግ ዱዓ ማብዛት አላህን መለመን ማለት ነው አላህን ተባረከ ወተዓላ መለመን ዱዓ ማድረግ በጣም ተወዳጅ የሆነ ነገር ነው ያችን ሰዓት ለመግጠም ማለት ነው እንግዲህ በየትኛው ሰዓት ነው የሚለውን እንግዲህ ዑለማዎች የተለያዩ የሆነ ሐሳቦችን ሰንዝረዋል الامام ابن باز رحمه الله من ይላሉ ارجح الاقوال في ساعه الاجابه يوم الجمعه قولان ሁለቱ በላጭ ሆኖ ንግግራቶች ናቸው ከዑለማዎች ንግግር መካከል አሉ አንደኛው انها بعد العصر ከዓስር በኋላ ያለው ነው الى غروب الشمس እስከ ፀሐይ እስከምትገባ ድረስ ከዓስር ጀምሮ እስከ ፀሐይ እስከምትገባ ድረስ ያለው ሰዓት ማለት ነው في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه وسواء كان رجل أو امرأة ይሄ እንግዲህ የሚፈለግበት የሆነ ሰዓት ነው በዛን ጊዜ ሶላትን እየተጠባበቀ የሚሆን አንድ ሰው በመስጂድም ይሁን በቤቱ ሴትም ትሁን ወንድ በዛን ጊዜ እንግዲህ ከሶላት العصر ጀምሮ እስከ መግሪብ ባለው የሚፈለግበት ያቺ ሰዓት የምትፈለግበት የሆነች ነች ማለት ነው የምትፈለግበት የሆነች ሰላት የምትፈለግበት የሆነች ሰዓት ናት ከመግሪብ እስከ ከዓስር ሰላት እስከ መግሪብ ባለው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضي الصلاة صلاة اسكمتالك درس صلاة اسكمتالك خطبة جمرو صلاة اسكمتالك درس يالو جزينو يلالو فالدعاء في هذين الوقتين بالنزي بهولت جزيوج بالنزي بهولت وقتوش يالو جزيوس ዱዓ ማድረግ በጣም ይፈልግበታል እቺኛዋን ኢጃባውን የሆነችዋን ጊዜ ለማግኘት በጣም ይፈልግበት የሆነ ወቅት ስለሆነ በዛን ጊዜ ዱዓ ማድረግ ዱዓ ማብዛት ማለት ነው طيب ይሄንን ሰዓት መፈለግ ከዓስር ሰላት ጀምሮ እስከ መግሪብ ባለው ጊዜ ዱዓ ማብዛት وكذلك የተለያዩ ذክሮች ማድረግ አላህን መለመን ያችን ሰዓት ለመግጠም الله سبحانه وتعالى ስለሚቀበልህ ማለት ነው وكذلك ሁለተኛው ደግሞ ኢማሙ ሚንበር ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ሶላቱ እስከሚያልቅ ድረስ ያለው የሆነ ጊዜ ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ ደግሞ ምን ማድረግ አላህን سبحانه وتعالى መለመን ይችን ሰዓት ለመግጠም ማለት ነው ይችን ሰዓት ለመግጠም ስለዚህ እነዚህ ሆኖ ሱናዎችን ልንተገብር وكذلك ምን ላረግ ይገባል ልንጠብቃቸው ይገባል እንደዚሁም ሌላም ዑለማዎች የሚጠቅሱት ምንድነው ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورة السجدة والإنسان በጧት ላይ ማለት ነው ፈጅር ላይ
በሱጁድ ሱረቱ ሰጅዳና ሱረቱል ኢንሳን ቢቀራ ይሄ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው የተገበሩት ስለነበረ ማለት ነው። በቀኑ ላይ ደግሞ ሱረቱል ከህፍን መቅራት እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ዑለማዎች እንደነ ሼክ ኢብኑ ባዝ ረሂመሁላህ ተዓላ የመሳሰሉ በዚህ መልኩ የመጡ የሆኑ ሐዲሶች ሁላቸውም ضعيف ናቸው ይላሉ ማለት ነው። አልሙሂም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ብለዋል? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ብለዋል። يوم الجمعة بجمعة كان سورة الكهف يقرأ هنا سو سورة الكهف يقرأ هنا سو من ብለዋል ማለት ነው። أضاء له النبي صلى الله عليه وسلم برهان يهونلታል ያበራለታል من النور ما بين الجمعتين በሁለቱ ጁምዓዎች መካከል ምን ይሆንለታል? ብርሃን ይሆንለታል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው። ስለዚህ ሱረቱል ከህፍ እንደዚህም መቅራት ምንድነው የተወደደ የሆነ ተግባር ነው ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ በዛ ላይ እንግዲህ በጁምዓ ቀን ልንጠብቃቸው የሚገቡ የሆኑ ምኖች አሉ ስነ ስርዓቶች አሉ። አንደኛ ዝም ማለት ነው። በኹጥባ ጊዜ ኹጥባው فالإنصات للخطبة إذا سمعها واجب قديتا ነው ማለት ነው። ومن لم ينصت كان لاغيا ዝም የማይል ሰው የሚናገር የሚስቅ ወይም አንተ ዝም በል የሚል ከጎነ ይሄ ዝም ብሎ ማለት ነው የማይረባ የሆነ ነገር የሚሰራ ይሆነ። እንደዚህ የሆነ ሰው ደግሞ መለቀ فلا جمعة له ለሱ ጁምዓ የለው። ኢذن ጁምዓ ስንገባ መናገር አይፈቀድም ማለት ነው። فحضور الخطبة واستماعها والإنصات لها أمر مقصود للشارع لأن فيها تذكيرا للمستمع وتعليما للجاهل جاهل لهنا سو لما استمر እንደዚህም ደግሞ ለሚሰማ ለሆነ ሰው ለመገሰጽም ቦታው አመቺ ስለሆነ መናገር አይፈቀድም። ዝም ማለት ብቻ ነው የሚቻለው ማለት ነው ጸጥ ብሎ። وموعظة للغافل እንደዚህም ዝንጉ ለሆኑ ሰዎች ደግሞ ለነሱ ማንቂያ ይሆናል። الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا الله سبحانه وتعالى ስለሚናገር ማለት ነው። ኢዘን መናገር አይፈቀድም በዛን ቀን አይፈቀድም። እንደዚሁም ሌላ ቀን ሌላው ደግሞ የምንጠብቀው የሆነው አዳብ መካከል عدم التفريق بين اثنين በሁለት ሰዎች መካከል አለመለያየት። አሁን ባሁን ጊዜ والله ብዙ የሆኑ ስተቶች የምንመለከተው ሰዎች እንደዚህ እየረጋገጡ በሁለት መካከል እንደዚህ ይለያዩ ይሄዳሉ። ይህ ስህተት ነው። እንደዚህም የሰዎችን ትከሻ አለመረጋገጥ እንደ ይረጋገጡ አለማለፍ ማለት ነው። وأن يصلي من النافلة ما كتب له የተጻፈለትን ሁለት ረካዓ መዚ ሰግዳል ይመጣል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው እንግዲህ ስላስቀመጡ ማለት ነው። ስለዚህ የጁምዓ ቀን መጥቶ ሰውየው እንደዚሁ መናገር አይፈቀድለትም። طيب የጁምዓ ቀን መጥቶ እንደዚሁ መናገር አይፈቀድለትም። ኹጥባ እየተደረገ ከሆነ ምንድነው መደረግ ያለበት? ዝም ማለት አለበት ማለት ዝም ማለት አለበት። حتى النبي صلى الله عليه وسلم ምንድነው ያሉት? إذا قلت لصاحبك أنصت ዝም በል ካልከው ለጓደኛህ والإمام يخطب ኢማሙ እየخطበ فقد لغبت ምን ብለሃል? በእርግጥ አበላሽተሃል ብለህ ቀልደሃል ማለት أي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل المردود የተበላሸ ውድቅ የሆነ ንግግርን ተናግረሃል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መናገር የሆኑ ነገራቶች حرام ይሆናሉ። በጁምዓ ቀን የተጠሉ የሆኑ ተግባራቶች ይሆናሉ ማለት ነው። طيب የተጠሉ የሆኑ ተግባራቶች ይሆናሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው እንዳሉት من تكلم يوم الجمعة የጁምዓ ቀን የተናገረ የሆነ ሰው ኢማም يخطب ኢማሙ እየخطበ فهو كالحمار يحمل أسفارا سبحان الله
አህያ የሆነ ነገር ተሸክሞ እንደሚሄደው ሁላ ጠይብ እንደዛ ነው በቃ እንደ አህያ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደዚሁ ሱወሩ ነው እንጂ ሰው የሚመስለው እንደ አህያ ነው። ሐቂቀተን የሚናገር ሰው አለ ትልልቁ ሰው ሆኖ ህፃናቶች የማይናገሩት ነገር ግን ትልልቅ ሆኖ ሰው ይናገራል። በቃ እንደዚህ ይለፈልፋል ኹጥባ እየተደረገ ወነስአሉላህ አልዓፊያ። ይሄ ጁምዓችን የሚያበላሽብን የሆነ ነገር ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እንደዚሁም በሰዎች መካከል እንደዚህ እየበታተኑ መሄድም አይፈቀድም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዱን ሱሐባ እንደዚህ ተመለከቱትና ኢጅሊስ ፈቀድ አዘይተ ተቀመጥ በጣም አዛ አደረክ ሰውን አስቸገርክ ብለው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንግዲህ ተናገሩ። እንደዚህ ማድረግ ففيه أذية للمصلين ሰጋጅ ለሆኑ ሰዎች ተቀምጠው ኹጥባ ለሚያዳምጡ ለሆኑ ሰዎች አዛ ማድረግ ነው ማስቸገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። እንደዚህ አይነት የሆኑ ተግባራቶችን ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። ልንጠነቀቅ ይገባል። ስለዚህ ጁምዓ ቀን ሁላችንም ተውበን ሁላችንም አምረን መሆን አለበት። ሐቂቃ እዛ ላይ ልንቀርብ የሚገባው ዒድ እስከሆነ ድረስ የሳምንታዊ ዒዳችን እስከሆነ ድረስ አምረን ተውበን መሆን አለበት ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ያለን የሆነን ጥሩ የሆነን ልብስ ለብሰን ሽቶ ተቀብተን ወከዛሊከ ሸሪዓ ደግሞ ከኛ ላይ እንዲወገዱ ያዘዛቸው የሆኑ እንደ ጥፍር ወከዛሊከ የብብት ጸጉር የሀፍረተ ገላ ጸጉራችን እነዚህ የመሳሰሉ እነዚህን አስወግደን ሸዋሪባችንን አስቀንሰን የመሳሰሉ መልካም የሆኑ ነገራቶችን አድርገን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ደግሞ ነቃ ነቃ ማለት አለብን። ቢማዕና አሁን አንዳንድ ሰው ጁምዓ ቀን አይታጠብም፣ ጁምዓ ቀን ጥሩ የሆነ ልብስ አይለብስም። ነገር ግን የምን ቀን እሁድ ቀን ተመልከት ተሸቡሃን ቢልኩፋር መን ተሸበሀ ቢቀውሚን ፈሁወ ሚንሁም ኢዘን ላ የጁዝ አይፈቀድም ማለት ነው። እነሱ ጋር መጻረር ነው እንጂ ከነሱ ጋር መመሳሰል አይፈቀድም። የጁምዓ ቀን ነው ጥሩ የሆነ ልብስ ጥሩ የሆነን ሽቶን አድርገን ካለን መልካም ነገር እንድንለብስ የተፈቀደልን የታዘዝ ነው አጅርም ያለበትና የዛን ቀን ማግያጥ የዛን ጊዜ መዋብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም አላህ ተጠቃሚ ያድርገን። جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه